परम प्रेममय श्री ठाकुर परमाराध्य जगत जननी श्री परम पूज्यपा श्री बड़का परम पूज्यपा श्री आचार्य सभी के श्रीपाद कोटि प्रणाम। शुभ सांध्य सत्संगर वरिण्य पुरोधा महोदय पूज्य सम्मानीय ऋतिक देवता वृंद पवित्र पांचधारी कर्मी भाई मैंने प्राणर गुरुभ्रता स्नेह मातृमंडली समस्त मोर हार्दिक जय। आज आम सांगरे जो दिज भाई आसते कटक से आसला बेलू ए पर्यंत खाली कहते जे ये परिवेश कौन आमको लगुच मुझे कथा भाई कीर्तन भी प्रकाश करदेली एत आनंदित से भाई कथा मुझे कहती प्रकृत में ठाकुर की लीला करगले आज जो भाई मैंने अनुभूति कथा कहले आचार्य देव से ही चाहते प्रत्येक अनुभूति कह तो ये अनुभूति भितर जो अलौकिकता आम भावुचे ठाकुर कहते अलौकिकता किसी ना आम करें पाइबा कृपा भाई करिसेंती से जो साधना पथ ठाकुर आमको देते आमको करने को पड़ो श्री ठाकुर सकाଳେ बसचंती केष्टदा आसी प्रणाम कर ठाकुर कहले केष्टदा से गछ मूले देखिले कौन केष्टदा कहले ठाकुर गोटे माँ कुकुर से तार चारिटी छुआ को तार स्तन्यपान कराऊँ आपड़ जीवे ताकू टिके आगे आउंसी देवे तापर तार गोटे छुआ को नहीं घरे पालिबे सतु सत केशर प्रणाम करी से कले कहीं आउंसी नदेले कामुड़ तेणु ठाकुर केमी से कहते मैंने बुझे आउंसी देले आ कामुड़न तेणु गोटे छुआ नहीं गले घरे पालिले एवं पालिकी दीर्घ दिन रखला से कुकुर छुआटी एत सुंदर कथा माने सबुदिन से कृष्ण संगे आसे ठाकुर प्रणाम कर जाती ये माने किसी दूर कही दिखती ये ठाकुर पाखे से प्रणाम करती से बसिकी रुए पुणी से आसे फिर सागर से जाए ये रकम सबुदिन देखिकी दिन ठाकुर कहते केष्टदा आपण जो कुकुर छुआटी नहीं से कौन ए कौटी ठाकुर मुझे दूर रखीदे ये आसी आपण प्रणाम करेंगे और से एत ज्ञानी गुणी भद्र भक्त ये सब आखिर से केमी आसो ठाकुर कहते ताई ना कि डाक तो से डाकिले से पलि आसिले ठाकुर मुंडिया मार हाथ बढ़े मुंडिया मार तापर कहले जे कह से पलि जाऊ जो जगार बसे बस से पहुँचीगला जो जगह बसला यही कथार आम या शिखले ठाकुर से कहते भल भाषार टाण कर्मे आने सबलता जीवन में उत्थान केवल मात्र भल पाइबा भीतर दे ही आम प्रत्येक को जिणी पार जीवन अनुभूति बहुत अच्छी भाई जहाँ कहले जो निमोनिया टाइफॉइड को बंचीगली मुझे भावुँ ठाकुर बोधे दया कर आप किसी कम करेंगे मुझे मोर जीवन अनेक सेमती दुर्जन घटना जदि ता भर मुझे गोटे कह 1980 मसीहा मुझे MA पास कर सारे आम 10 जन सांग गोटे टिकर पड़ा पिकनिक कर लगी बाहर गोटे बोलेरो गाड़ी में समस्ते इच्छा कर बाबा को मत बाबा बाबा सब सांग केलरे डाकती ठाकुर दीक्षा नहीं बोली पियाज रसुण खाएना तेणु बाबा को आज जमी आम आईष खोबा एमती असंगत मन भितर जो रही परिपूर्ण करने लगी प्रबल इच्छा ढेकानाल विख्यात बरा मो लगी बरा ये सब ने इच्छा आईष मत खोबे से कुकुड़ा 6टा नहीं था कुकुड़ा मारिक खोबे मैंने खाइबे मत खुए परम ध्यान ठाकुर से कहले ठीक ठीक विश्वास हुए तुम तो कुकार आदौ कर मरब ना कष्ट पाई राजी था
ସଦାସର୍ବଦା ନାମ କରୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଟିକରପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ପାହାଡ଼ କଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ କିମିର ଚାଷ ହୁଅନ୍ତି। 1980 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 4 ତାରିଖ ମୋ ଡାଏରୀରେ ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖିଛି, ଆୱାର ହାପି ଜର୍ଣ୍ଣି ବିକେମ୍ ଏ ସରଳପୁର ୱାନ୍। ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଏ ଭିତରେ ଗାଡ଼ିଟା ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଯେ ଗଡ଼ି 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 ଯାଇ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ 9 ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ମୋର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ରକ୍ତାକ୍ତ, ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଟେକିକି ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଟକକୁ ପଠାଇଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ମନେ ପକାଏ, ନୂଆ ନୂଆ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାଏ। ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ନାମ କରିବୁ, ମରିବୁନୁ, କଷ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜି ଥିବୁ। ସତକୁ ସତ ମୁଁ ଖାଲି ସେଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗଡ଼ିଲା ବେଳେ ଏ ନାମ ହିଁ କରୁଥାଏ। ଆଉ ଭାବିଲି ଆଉ ତ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବିନି, ମରିବି, ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ନାମ କରିଚାଲେ। ସତକୁ ସତ ନିଖୁଣ କିଛି ମୋତେ ଆଞ୍ଚ ବି ଆସିନି ମୋ ଦେହରେ। ମୋତେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରଖିଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲି। ସକାଳୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣି, ନାଲି ବସ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ବସ୍ରେ ପଠାଇଲେ। ମୁଁ କଟକ ଆସିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଠାକୁର ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ମାରିଲେନି, ଆଉ କିଛି କାମ ତାଙ୍କର କରିଗଲେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଇଗଲା। ସତକୁ ସତ ଇଏ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ତ ତାକୁ ପାଇବା। ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଠାକୁର ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଲୁ? କାଳିଦାସ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ କ'ଣ ତୁ ପାଇଲୁ? ତୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛୁ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଲୁ କ'ଣ? ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇକି ପଚାରିଥିଲେ, ସେ ବି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସମୟ ନେଲେ ଠାକୁର କହିବି। କିଛି ଦିନ 3-4 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ ତୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ, କ'ଣ ପାଇଲୁ? ଏ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ କ'ଣ ପାଇଲୁ? ସେଠୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଠାକୁର ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଲି। ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପୁନଃ ଯିବା ଆସିବା। ଆମେ ଆସୁଥିବା, ତାଙ୍କରି କର୍ମ କରୁଥିବା, ତାଙ୍କରି ଲୀଳାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା, ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ ଚକ୍ର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ। ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସେଇଟା ତାରି ଭିତରେ ଆମର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କର୍ମଫଳ, କ୍ରିୟମାଣ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଫଳ ଆଉ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମଫଳ, ଏ 3ଟା କର୍ମଫଳ କାଟୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇସବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧନା ପଥରେ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମର ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ସତମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସତନାମ ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ମାନେ କି ଅପୂର୍ବ କଥା, ଯେଉଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୟୋର କଲ୍ ମଷ୍ଟ ରିଚ୍ ମି ବିକଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ସାଉଣ୍ଡ। ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଭୂମିକା, ଯିଏକି ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ପ୍ରଥମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇଛନ୍ତି, ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଭୂମି, ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଚାର୍ଜନରେ ରଖନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଜବୁତ ଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ପାଖରେ ମୁଁ ସେଠି ତରୁଆନ ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭଳିଆ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବିହାରୀ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କମତ ନଈ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଯେ ନା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଠୁ କହିଲେ ଠାକୁର ଛାଡ଼ ତାକୁ, ଛାଡ଼, ପ୍ରେମୀ ତ କି ପ୍ରେମ, ଛାଡ଼ ତାକୁ। ଆସିକି ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କି ନା ଠାକୁର ମୋତେ ଏବେ ରୀତିକି ଦାଦା ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ କହିଲେ ତୁ ଆଖି ବୁଝିକି ନାମ କରିବୁ, ଠାକୁର ତୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଆଖି ବୁଝିକି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ, ଆଖି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ତ ଆପଣ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଘର ବିହାର ଦରଭଙ୍ଗା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଲି କହିଦେଲେ ରୀତିକି ଦାଦା? ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ କଇଁଛ ଦେଖିଛୁ? କଇଁଛ? ହଁ ଦେଖିଛି। ନା ସେ ଛୁଆ ଦିଏ ନା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ? ନା ସେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ଆଉ ତାହେଲେ ତା ଭିତରୁ ଛୁଆ କେମିତି ଫୁଟେ, କେମିତି ଆସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ? କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଠାକୁର। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଦେଖେ ସେ ବାଲିରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ପୋତି ଦେଇକି ଏ ପାଣି ଭିତରେ ରହେ ଏବଂ ତାର ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ତାର ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଚାହିଁକି ରହେ। ଆଉ ସେଇ
ଆଖିର ଜ୍ୟୋତିରେ ସେ ଅଣ୍ଡାଟି ଫୁଟେ ଏବଂ ଛୁଆ ଆସେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ କର ତା କୃପା, ଏଥିରେ ଅଲୌକିକତା କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା କରିବ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ସେ ରକମ ତାର ଅନେଇଲେ ନିର୍ନିବେଶନରେ ହିଁ ଫାଟିବ। এই রকম অনেক কথা, অনেক লক্ষ লক্ষ ঘটনা ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆଉ ଠାକୁର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କେଷ୍ଟଦେବୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି, ପରିଧି ଭିତରେ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉନି, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତାପରେ କେଷ୍ଟଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ନା ସମ୍ଭବ, ତମେ ସମସ୍ତେ ବି କରିବ ଯଦି ତମ ପାଇଁ ବି ସମ୍ଭବ। ନାମ କଲେ ନାମର ଉତ୍ତାପରେ ବର୍ଷା ଅଟକିକି ରହେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ କରିଲେ ହିଁ ମିଳିବ। ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ କରିବା। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିବି ଜଣେ ଗୁରୁଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ମୁଁ ବହୁତ ଜୋର କରିକି ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କରିବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ମୋର ସେ ମନ ସ୍ଥିର ହେଉନି, ଏ ମନଟିକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଟେନସନ୍ ଏସବୁ ରହୁଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଦେଖେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ତୋର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲେ ହେବ। ଆମେ ଏକା ଥରକରେ କଣ ରାତାରାତି ହେଇପାରିବା? ତେଣୁ ଏ ସାଧନାର ପଥ ଠାକୁର ଆମକୁ ଦୟା କରିକି ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁର ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା କରୁଣା ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକି ଠିକ୍ 15 ଦିନ ତଳେ ଖଟ ଉପରେ ମିସେସ୍ ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସେ ଟିକେ ଶୁଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବିପି ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଦ ଟିକେ ରହେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଇଷ୍ଟପତି କରିଦେଇକି ଯେମିତି ହେଲେ ସେଇଠି ଶୁଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ, ସେଠି ପୂଜନା ବା ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ଟିକେ ପଢ଼େ। ଆଉ ବସିକି ମୁଁ ସେଠି ଚା ଟିକେ ଖାଏ। ଆରି ଭିତରେ ଏମିତି ବସିଛି, ମୋର ଟେବୁଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ଖଟର ଡିଫରେନ୍ସ ଯେତିକି, ସେତିକି ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ମୂଲିଆମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତାକୁ ପକାନ୍ତି, ବାଲି ବସ୍ତାକୁ ପକାନ୍ତି ଢାଳ କିଣି, ସେଇ ରକମ ପଡ଼ିଗଲେ, ଚିକ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ। ମୋର ତ ଛାତିରେ ଅଥଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟେକି ଧରିଲି, କାଳେ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ହେଇଛି କି। ମୁଁ ଡାକ ପକେଇଛି ତାକୁ ନାଁ ଧରିକି, ଆଉ ସେ କିଛି ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ମାନେ ଏତେ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିବାଟା ବି ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭୟାବହ କଥା। 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ପରେ ତାପରେ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପରେ ପୁଅ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଡାକ୍ତର କନସଲ୍ଟ କରି ନେଇକି ଦେଖିବୁ ବୋଲି ECG କରେ, ଇଏ କରି ଦୁନିଆ କିଛି ବାହାରିଲା, ଏକଦମ ସୁସ୍ଥ। ମୋର ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁଭାଇ ଘରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ, 3 ତାଲା ଛାତ ଉପରେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ପିଲାଟି ଯେ ନାଚୁଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ପିଲା, ମାନେ ନାତିଟି ତାଙ୍କର। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଦାସତି କରୁଛୁ, ସେଇ ପୁରୁଣା ମାନେ 1980-85 ମସିହାର ଘଟଣା। ହଠାତ୍ ସେ ପିଲାଟା 3 ତାଲା ଉପରୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇବୁ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ତଳେ ଯାଇକି ସେ ସେଠୁ କହୁଛୁ ମୋତେ ଜଣେ ବୁଢ଼ାଟିଏ ଟେକିକି ଧରିଲା, ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଆଉ ଠାକୁର କିଏ? ତାହେଲେ କଥା ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବହୁତ ହବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ଅଳ୍ପ କହିବୁ, ଅଳ୍ପ କହିବୁ। ଠାକୁরের কুকুর তুই, হ্যাঁ নিষ্ঠা শিকল গালায় পড়া, ডাকিলে কাছে আসবি, নইলে তুই বার। ମୋ ରୀତିକି ଦେବତା ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିକି ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ବସିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରେ, ବିଶେଷ କହିବି ପାରେ ନା। କାରଣ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଭାଷା, ପଦିଏ କଥା ମୁଣ୍ଡ ହଲା, ତାଙ୍କ ଆଖିର ଚାହାଣୀ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଆମକୁ ସେଇ ରକମ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲୁଛୁ। ଆହୁରି ବହୁତ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଖଣ୍ଡନ ହେଇପାରେ ନା। ଏକମାତ୍ର ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଅନୁରାଗ, ଭକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା, ଆନୁଗତ୍ୟ, ପ୍ରତି ସମ୍ବେଗ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରିବା, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେବା, ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇକି କେବଳ ଠାକୁର ହିଁ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରନ୍ତି ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଫଳ। ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଫଳ ଅନେକ ଅଛି ଆମର ମାନଙ୍କର, ଠାକୁର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରିନେଉଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କର୍ମଫଳଟା
ଆମର କରିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସହଜରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଖଣ୍ଡ କର୍ମଫଳ କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେନି। ଯେତେ ଦାନ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଏଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟାକୁ ମୋଟେ ଭୁଲିବାନି। ଜୀବନ ଯଦି ଚାहे ବି ଚାଲି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିବୁନି, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ହିଁ ନିଶାଣ ଭୁଲିବୁନି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆମକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୟା କରୁଣା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆମେ ପାଥେୟ କରି ଚାଲିବା, ଏଇ ନାମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ପରଶ ପାଇବା। ଅନେକ ଅନେକ ଘଟଣା ଆଜି ଭାଇ ବି ସେଠି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲେ, ଏକଦମ ଦେହ ଶୀତେଇ ଗଲା ଭଳିଆ କଥା। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପରିବେଶ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଏଇ ଜୀବନଟି ପାଇଛନ୍ତି, ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ, ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ବିତେଇ ଚାଲିବା। ଆ ଭିତରେ ଦେଖି ଆମର ଆୟୁଷ ବି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଯେ ମନେ ଶେଷରେ କହିବି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଜୟ ଗୁରୁ।